अस्सलाम वालेकुम, मैं व साकिब मुश्ताक। चैनल का नाम है साकिब की दुनिया 8232। असी इंशाल्लाह अज जा रहे हैं लाहौर एयरपोर्ट, अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर। लो जी, साढ़े अगे ग्रीन इलैक्ट्रिक बस भी जा रही है। बाकी लाहौर पहुँच के तुहानू एयरपोर्ट का पूरा विजिट करवावांगे। मेरे नाल ने भाई अरशद, जिन्हों ने टोटल पार्को साहिवाल तो गड्डी दी टैंकी फुल करवाई। भाई अरशद कह रहे इन्हों का पेट्रोल बड़ा जबरदस्त है। भाई अरशद नाल थोड़ी बहुती गल करिए। अरशद, आप पेट्रोल कितों पवाया हुण? जी साहिवाल बाईपास लंघ के लाहौर रोड शुरू होंदे ही अच्छा, मैकडोनल आ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ टोटल ਦਾ पंप। अच्छा, तुसी हमेशा इत्थों तेल पवाउंदे हो, आगे की वजह? ना वजह आ कि पाकिस्तानी कौम के कहण तरह के यहूदियों की फर्म है टोटल जी, गैर मुल्की जड़ा एजेंसियां ने जी पेट्रोल पंप ने। अच्छा, लेकिन देखो जी म्यार भी उन्हों का वकार भी उन्हों का ही है। वजह यह है कि लोग बेईमानी करनों नहीं हटते। अज तक टोटल के म्यार च फर्क नहीं वेख्या। महंगा सस्ता बाद की गल आ, पेट्रोल शार्ट हो जाना बाद की गल है, ठीक। लेकिन अज तक इन्हों का म्यार वीक नहीं होया। पैमाना भी पूरा देंदे आ, पूरा। तो म्यार है कि गड्डी दी एवरेज ठीक है। मैं यार मोटर में पुलिस खड़ी है अच्छा, यानी कि म्यार भी ठीक है तो वकार भी ठीक। अच्छा अच्छा, पेट्रोल 2 नंबर नहीं होता, ठीक हो गया। गड्डी डिस्टर्ब नहीं होंदी रोड ते। पेट्रोल पा के गड्डी तोरिया हुण ऐ लगा जिवें अग पाती है। अच्छा भाई, आप जा कित्थे रहे हैं? लाहौर एयरपोर्ट। ठीक हो गया भाई। बाकी जी गलबात आ, बाकी जो अपना वीडियो आप लाहौर जाके एयरपोर्ट से बनावांगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर। लो जी, कारां ट्रैले ते झूटे लै रही, फिर लोग इन्हां ते लैणगे। मैं ते भाई अरशद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर की तरफ गप्पां शप्पां मारते हुए जा रहे हैं ताकि साडा सफ़र आसानी नाल गुजर जाए। लो जी, हुण पत्तो की टूल प्लाजा आ गया है। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭਾਈ ਅਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਭਾਈ ਅਰਸ਼ਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਰੂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜੇ? 70 ਰੁਪਏ। सब तो थोड़े कार दे ने 70 रुपए, बाकी तां ही है टीका टोटल। अच्छा अच्छा, ये लाहौर तक जांदे किन्ने टूल प्लाजे आ जांदे हैं? ये देखो जी, आप जिधर दी आए हैं जेड़ा अपना रूट है, हां जी, ये जीटी रोड लाहौर टू मुल्तान है जी। हां, ठीक है। ते असा साहिवाल तो इंटर हुए हैं। पहला टूल प्लाजा अकाड़ा टूल प्लाजा, हां जी। दूसरा पत्तो के टूल प्लाजा, अच्छा। तीसरा भाई फेरू टूल प्लाजा। अच्छा अच्छा, सही। आप जाना हुण एयरपोर्ट अगे 60 रुपए रिंग रोड का टूल प्लाजा। अच्छा, 100 रुपए एयरपोर्ट की पार्किंग है। सही हो। हाँ जी, यानी कि काफ़ी पैसे फिर ही बन जाते टूल प्लाजिਆਂ ਦੇ ही। बस जी, फिर अगले ना दिओ माड़ी जी चींपा करो तो डंडा फेरदे ने। अच्छा, ठीक है जी। हुण अगले टूल प्लाजे तो हुण फेर देने हैं। अगले ने गवर्नमेंट को कंट्रैक्ट किया हुंदा है, पैसे अगले ने भरे हुंदे ने, ठेका लिया हुंदा है अगले। सही, बदमाशी करते हैं जी पूरी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੈਡ ਇਸਲਾਮ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਹਾਂਜੀ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਕਾਰ ਦਾ 30 ਰੁਪਏ, ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਾਲ 70 ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ ਗਿਆ ਆ, ਕੱਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋਇਆ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ 30 ਲਏ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਵੀ 30 ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਹੀ, यानी कि 30 रुपए तो दोबारा आ गए ने। जिहड़ा गवर्नमेंट शेड्यूल के मुताबिक उन्होंने कंट्रैक्ट मिलिया ना, उसके मुताबिक चलना पेगा। सही हो गया जी। शाम के तकरीबन 5 वज चुके सी। सानू फिर थोड़ी बहुती भुख महसूस हुई। असी फिर खाण पीण नूं थोड़ियां बहुतियां चीज़ां लईआं जिहड़ियां असी गड्डी 'च बह के जांदिआं खांदे गए। असी हुण रिंग रोड ते चढ़ गए सी। इत्थों एयरपोर्ट का सफ़र तकरीबन 30 तो 31 किलोमीटर दूर सी। असी लाहौर एयरपोर्ट ते पहुँच गए हैं, एंट्री कर ली है और पार्किंग वास्ते पर्ची भाई उन्होंने ले ली है। माशाल्लाह जिधर भी नज़र मारदे सानू कोई पार्किंग वास्ते
ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਜਰਾ ਚੱਕਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਕਿੱਲੇ ਫਿਰ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਰਕਾਰ ਨੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰੀਏ। ਨੋ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਤਾਲਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਗੱਡੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ 600 ਰੁਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਔਰ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀ ਦੁਨੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਲਾਹੌਰ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਹਰਾਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਕ ਸਊਦੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਾਕ ਸਊਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰ ਸਾਊਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਇਹੋ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਰਸ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਆਮਦ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲਿਫਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਰਸ਼ਦ ਕਾਹਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਲਿਫਟ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਲਿਫਟ ਦਾ ਯਾਰ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਲਿਫਟ ਥਾਣੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਦੋਂ ਕੁ ਓਪਨ ਹੋਏਗੀ? ਬਸ ਉਸ ਕੀਤੀ ਉਸਕੋ ਨੀਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਚਲੋ ਲਿਫਟ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਿਫਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਫਟਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਝੂਟੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨੋ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਲਾਕ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ 2000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ। ਇਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਇੰਜੋਏਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਮਾਨ ਲੱਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇੜੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਈ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕਾਰਡ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਚ ਇੰਟਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਫਲਾਈਟ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਫਲਾਈਟ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ, ਇੰਟਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਟੋਕਨ ਪਰਚੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਵਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ। ਲਓ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਤਰੀਕਾ? ਜੁਰਮਾਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 600 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲਾਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟਾਇਰ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। 600 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਾਕ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ 1200 ਰੁਪਏ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਅਰਸ਼ਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਲੋਕ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਬਸ ਜੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਾਕ ਲਾਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਅਰਸ਼ਦ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ? ਤਫਰੀਹੀ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸਕੂਨ ਨਾ ਆਓ ਘਰੋਂ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਟੱਬਰ ਹੀ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਰੇ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਚੰਦ ਲੋਕ ਆਓ, ਆਪਣਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋ ਤੇ ਜਾਓ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਅਰਸ਼ਦ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਮਦ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਲਿਫਟਾਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ
ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੰਬਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 8:30 ਵਜੇ ਫਲੈਟ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਵੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਭਾਈ ਅਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਅਰਸ਼ਦ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਪਹੁੰਚੇ ਜੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਫਲਾਈਟ ਉੱਪਰ ਆਈ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਪ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਨਿਕਲਦੇ ਬਾਹਰ ਉੱਥੋਂ ਵੇਹਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਰਸਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਹ ਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ? ਰਸ਼ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੌਲਾ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਬਸ। ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਔਰ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਦਸਤੇ ਵੀ ਪਕੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੀੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਵਾਜ਼ਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਬੇਤਾਬੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘਰੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜ ਹੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਫਾਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਕਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।